بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارالعلوم سبیل الرشاد میں اشرف التذکار کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ مولانا وسیم محمد سالک رشادی نے اس کو ترتیب دیا ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری پر انہوں نے ایک کتاب وہ تحریر فرمائی ہے جو بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، اور ہمارے نہایت کرم فرما جناب مہروز صاحب اس پوری کتاب کو چھپوانے میں اپنے صرف خاص کو لگایا ہے۔ اللہ ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دستار بندی کے موقع پر حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ اور شہر کے مختلف اداروں نے مل کر حکیم الملت کا خطاب دیا، اور ماشاءاللہ حضرت مفتی اعظم بھی رہے، اور ماشاءاللہ 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ آپ دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم بھی رہے، اور پوری ریاست کے امیر شریعت ثانی آپ رہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سیاسی جماعتوں میں اتحاد اور تمام جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں ان کے درمیان میں اتحاد، اور اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جوڑنے کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، اور علماء میں بھی عوام میں بھی آپ کافی مقبول تھے، اور اللہ نے آپ کو زبان بھی ایسی دیا تھا کہ اردو جب بولتے تو لگتا تھا کہ آپ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ بھی منظوم کلام لکھے ہیں، وہ گویا کہ آپ شاعر تھے۔ اشرف آپ نے اپنا لقب رکھا، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے 100 سے زیادہ آپ نے نعتوں کو، نظموں کو، حمدوں کو آپ نے تحریر فرمایا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے مضامین بھی حضرت نے لکھا، اور میں بھی اوج شرف کے نام سے حضرت پر پی ایچ ڈی کیا ہوں۔ اور جب میں حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کی شخصیت پر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا میری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ مجھ پر پی ایچ ڈی کیا جائے، لیکن حضرت چھپے رستم تھے اور زبردست صلاحیت کے مالک تھے، اور ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زبردست اپنے جگہ میں مقام بنایا تھا، اور عوام میں بھی، علماء میں بھی، اور سیاسی قائدین میں بھی آپ خاص سے مقبول تھے۔ اللہ آپ کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر حضرت نے جو باتیں پیش کی ہیں تو اس پر عمل پیرا ہو۔ اور میں بھی خاص طور پر حضرت سے بڑا تعلق رکھتا تھا، اور حضرت کس طرح سے بولتے ہیں، کیسے درس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور کیسے آپ اٹھ کر چلتے ہیں، اور ایسے مہمان آنے پر ان کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور ان سے کیسے بات چیت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے حضرت ہی سے سیکھا ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، اور زبردست حضرت نے خدمت انجام دی ہے۔ اس پر میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی حضرت پر کتابیں لکھی جائیں وہ کم ہی ہیں۔ میں ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، چاہے وہ رشادی ہوں، چاہے خوج قاسمی ہوں، چاہے ندوی ہوں، چاہے کوئی اور، سب میں حضرت مقبول تھے، تو اس لیے ہر ایک بھی اگر کتاب لکھنا چاہیں تو ان کے لیے بالکل میدان کھلا ہوا ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ سب کے درمیان میں ایسا ہی اتحاد آنے والے زمانے میں باقی رکھے۔ آج شبیر الرشاد عربک کالج میں مفتی اشرف علی صاحب کے زندگی کے اوپر ایک بایوگرافی کو مولانا وسیم صاحب نے لکھنے کا کام کرے۔ اس کتاب کو پبلش کرنے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا، تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے زندگی کے اہم دنوں میں یہ ایک دن ہے بول کر میں مانتا ہوں، کیونکہ مفتی اشرف علی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو صرف کرناٹکا نہیں، ہندوستان میں ان کی جو گائیڈنس، جو وہ گائیڈ کرتے تھے کمیونٹی کو، سیاسی ریپرزنٹیٹیوز کو، اور انہی سوشل آرگنائزیشنز کو، جو ان کا گائیڈنس جو تھا، جو قوم کے جو بھی پرابلمز اور ایشوز جب آتے تھے اس کو جس طریقے سے وہ حل کرتے تھے، خصوصاً ہمارے جیسے اپ کمنگ پولیٹیشنز، میں بہت بار بار ان سے ملاقات کرنے آتا تھا تھوڑی چیزوں کے اوپر، ان سے ایڈوائز لینے کے لیے۔ جس طریقے سے جو ایڈوائز وہ دیتے
आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी मुसलमान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी एजुकेशनिस्ट मुफ्ती अशरफ अली साहब की जो एडवाइस के ऊपर अगर हम जिंदगी करने का और जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हम काम करेंगे तो इससे बेहतरीन जिंदगी और कोई नहीं होगी, बात को मैं मानता हूँ। क्योंकि जब मैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के बाद जब उनसे मुलाकात करने के लिए मैं आया था, जिस तरीके से एक आधा घंटा उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, उस आधे घंटे में जो उन्होंने मुझे एडवाइस दिए, जो मुझे गाइडेंस दिए, आज मैं सच बोलना चाहता हूँ दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग। मेरे पॉलिटिकल करियर में मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट मैं मुफ्ती अशरफ अली साहब को देना चाहता हूँ। मैं अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद सिमाल साहब और यहाँ के हर जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज हम अरबी कॉलेज में इस किताब का आज हमें रिलीज़ किए, लॉन्च करें और बहुत सारे उलेमा कर्नाटका और कर्नाटका के बाहर से भी आए, इधर सियासी लीडर्स भी आज आए। ये बहुत अच्छा मौका था। सो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रूर मैं अभी देखो, मैं मेरे साथ मंसूर अली खान साहब जो नए राज्यसभा मेंबर मेरे साथ थे, उनसे मैंने वही डिस्कस किया कि इंशाल्लाह हम दोनों फिर आएंगे अरबी कॉलेज में, सिमाल साहब के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम इधर एक स्किल सेंटर और थोड़े जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड के जो अवेयरनेस प्रोग्राम, यहाँ के बच्चों का ज़रूरत है। हर बच्चा जो मदरसे में भी पढ़ते हैं उनको साइंस के बारे में जानकारी होना है, स्किल के बारे में जानकारी होना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे महरोज साहब ने कहा, जिस तरह हमारे महरोज भाई साहब ने ये कहा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और बहुत ज़्यादा तारीख़ी दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब उस्ताद, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीख़, मुझे उनकी सीरत लिखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए आइडियल था, उम्मत के लिए नमूना थे। वो उनकी ज़िंदगी को जितना पढ़ेंगे, उलमा हो या तलबा हों या सियासी लोग हों या इल्मी दुनिया के लोग हों, तलबा स्टूडेंट्स हों, सब के लिए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी बेहतरीन नमूना है। वो सब के लिए एक मिसाल थे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से सामने रखा जाए। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। जी, हमारे रियासत कर्नाटक और इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन तमाम जनूबी हिंद के स्टेट से हमारे हज़रत से मोहब्बत करने वाले हज़रत के शागिर्दान, हज़रत के मुताल्लिक़ीन तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो सदियों में एक बार आते हैं। और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, हमारे वालिद और मुफ्ती साहब का एक गहरा रिश्ता था। हमारे वालिद जब MLC या राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर, हमेशा मुफ्ती साहब के साथ सलाह मशवरा करते थे। यहाँ पर से मुझे अरबी कॉलेज से कितने सारे हाफिज़ कुरान मुफ्ती पढ़ के निकले हैं। लेकिन मुफ्ती साहब की खासियत ये थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते थे, उतनी ही नॉलेज थी। आपको वक्फ बिल हो या प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, सचार कमेटी हो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब बना या मिली काउंसिल, हर चीज़ में मुफ्ती साहब का ताउन था और पार्टिसिपेशन था। और आज जो माहौल हो चुका है, तुम अपने स्टेट का ले लो, मुल्क का ले लो, जो मुफ्ती साहब हम सबको सिखा के गए, नसीहत देखें, उस पर अमल होना चाहिए। और
सदियों में एक ऐसे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, रिलीजियस लीडर आए, क्योंकि इस इदारे को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा हज़रत का, मुफ्ती साहब का। जब मैं आया था सिर्फ वही एक ही बिल्डिंग थी, लेकिन उनकी जो खाली लगातार उनकी कोशिश की वजह से आज इतने बड़े हॉल वगैरह दूसरे हॉल बने हुए हैं। और दूसरी बात जो है, हर एक महीने में वो मीटिंग बुलाते थे, MLAs को, मिनिस्टर को, MPs को, चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ आते थे डिस्कस करने के लिए। साथ बहुत बड़ी शख्सियत थी, अमन, भाईचारा, शांति के लिए खास तौर बहुत तवज्जो देते थे और तालीम के लिए बहुत उनका बहुत कंसर्न रहा। ही हैड ए विजन एंड ए मिशन बोथ। आज हमें बहुत याद आती है, उनके बताए रास्ते पे हमें चलना है। और पूरे रियासत से यहाँ लोग आते थे और जितने भी जो मसाइल हैं उस मसाइल को लेकर यहाँ डिस्कस करते थे। हमें बुलाया जाता था और हमें डायरेक्शन दिया जाता था, उस हिसाब ने बुला के बोल देते थे, तो हम उनके बताए रास्ते पे और जो भी हुकूमत से काम करवाता हम लोग करवाते थे। आज यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। मैं जो पब्लिशर और हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, बहुत ज़रूरी है। और मुफ्ती साहब का मिजाज भी वही था, सबकी सुनते। वो कोई भी उनके पास आया तो उनकी बात सुनते थे, समझते थे और मशवरा देते थे। और जब वो सामने ही रहते, सोल्यूशन मिल जाता है, सबको तसल्ली हो जाती है, हाँ मुफ्ती साहब है। सो उनका ऐसा एक ओहदा था, रिलीजियस लीडरशिप भी वो करते थे और बड़ी ही डिग्निटी से पॉलिटिकल लीडरशिप भी दिखाई। पॉलिटिशियंस को आज और पॉलिटिकल लीडर्स को नसीहत और एक रास्ता दिखाते थे। आज उसकी ज़रूरत है।